Today's practical is on drug promotional literature. ঠিক আছে, drug promotional literature কি বা ডিপিএল বলে, মানে একটা ড্রাগের প্রমোশনে যে জিনিসগুলো লাগে। তুমি এই জিনিসগুলো, তোমাদের মধ্যে কারোর মম অ্যান্ড ড্যাড পেরেন্টস কেউ ডক্টরস, তো এইগুলো দেখেছো বাড়িতে পড়েই থাকে। These are called drug promotional literature. Not only this, there are other types of DPL as well. We'll discuss them today. Why is it important, this class? Why do you think we are taking this class today? One, exam purpose, এটা একটা আসে তোমাদের practically, and very easy to score, মানে easiest to score. And second is, it's important for you guys to know what the market, pharma companies are marketing it to you, or the knowledge they provide to you. So why is this class important? One, exam purpose, exam এ আসে একটা দেয়া থাকবে তোমাদের practically 10 marks, very easy to score. Second, why is it important in a practical way? Because pharma companies, the MRs, the medical representatives who comes to you, they give you a lot of information. After you pass out, maybe 10 years down the line, hardly you guys will open your books, recent edition books, not ekhonkaar. তখনকার দিনের books. Drugs keep changing, new drugs come into the market. So main knowledge you guys will get is through the pharma companies, the MRs or the conferences. So a lot of time misinformation is also passed on by these pharma companies to market their product. Bhul claims like ki ei product ta oi product er theke onekta better, but is it actually? Seta you will have to rationalize and judge je konta is a valid one, konta is not. That is why this class is important. So drug promotional literature ki hoy are often pamphlets or brochures which are marketing materials used by pharmaceutical companies to promote their products to prescribers, mane tomra, aiming to influence prescription, their supply, purchase or use of medicinal drugs. Now what are the various types of DPL? First and foremost are the printed ones, eigulo I'll pass it on to you guys. তো ডিপিএল প্রিন্টেড হয়, প্রিন্টেডের মধ্যে অনেক রকম হয়, প্রোডাক্ট কার্ড হয়, এলবিএল হয়, লিভ বিহাইন্ড লিফলেটস হয়, প্রোডাক্ট ব্রোশার্স হয়, রেফারেন্সেস হয়, ঠিক আছে। তাছাড়া ডিজিটাল অর ইলেকট্রনিক, ডিউরিং কোভিড এটা বেশি বেড়েছে বিকজ MRs were not being able to meet the doctor, so they used to send emails of the similar things. This drug promotion through emails, WhatsApp, etc. Drug samples and gifts with prints for a reminder of their brand name. যাদের পেরেন্টস ডক্টরস বাড়িতে দেখেছো কাপস এটসেট্রা, দে কাম উইথ ব্র্যান্ডিং। স্পন্সর্ড সিএমএ, সিএমএ কি? কন্টিনিউড মেডিকেল এডুকেশন। কন্টিনিউইং মেডিকেল এডুকেশন মানে কনফারেন্সেস হয় জানো, তো কনফারেন্সেস ক্যান জেনারেলি বি অফ টু টাইপস। কনফারেন্সেস একটা হয় কোনো এডুকেশনাল বডিজ ফাইন্যান্সিং ইট বা স্পন্সরিং ইট বা অর্গানাইজিং ইট, সেইগুলো আর নট স্পন্সার্ড, মানে ছোট ছোট অনেক কোম্পানি স্পন্সর করা। আর একটা হয় স্পন্সার্ড সিএমএস, ওয়ান কোম্পানি ইজ অনলি স্পন্সারিং ইট টু প্রমোট দেয়ার প্রোডাক্ট স্পেশালি, অ্যান্ড তার সাথে খাওয়া দাওয়া হয়। ছোট কনফারেন্স হয় না সিএমএস, সেগুলোকে স্পন্সার্ড সিএমএস বলে। Other are advertisement in medical journals, advertisement to general public. Advertisement to general public, আমাদের ইন্ডিয়ান সিনারিওতে only which drugs are allowed? হ্যাঁ বলো বলো, কে বলছো জোরে, একটু শুনতে পাচ্ছি না, বলো না। Yes, OTC drugs are only allowed to be advertised to general public in India. বাইরে অন্য হয় USA তে, বাট আমাদের এখানে নয়। Now a scenario, you are sitting at your desk flipping through a recent issue of medical journal. You come across an LBL left by an MR for clopidogrel. Clopidogrel ki? Which group of drug? Huh? Aspirin low dose ki? Antiplatelet drug. So same. So which states that clopidogrel reduces risk of CV events, cardiovascular events by 9% compared to aspirin. Now you wonder if you should switch your patients from aspirin to clopidogrel. Obviously, if you see a LBL saying that clopidogrel reduces the risk of cardiovascular events by 9% compared to aspirin, what would be your initial thought? Ki you switch your patients from aspirin to clopidogrel, তাই তো?
বাট সেটা সবসময় হয় না। মোস্ট অফ দ্য টাইমস দ্য ক্লেমস আর ভেরি vague. Just few facts: 11% of the verbal statements about drugs by medical representatives are inaccurate, and only 25% of the physicians are aware that the info provided was wrong. This is from actually a study. মানে 25% মানে তোমাদের 4 জনের মধ্যে একজন। Now understand this ratio. It was actually a survey done, and it was found 25% of the prescribers or doctors didn't know যে MR টা ওকে ভুল ইনফো দিচ্ছে। So that becomes a problem not only for the doctor but also for the patients. Now, need of the hour is the critical evaluation of any source of drug information before blindly accepting them. So sources of drug information, as I said, এগুলো থাকে অনেক রকম, LBL, brochure, different types of marketing material. Second are journals, medical journals, like খুব ভালো journals like Nature, British Medical Journal, European Medical Journal, etc. Drug bulletins like CIMS, memes এরকম মোটা বই হয় যেখানে drug informations থাকে along with different brand names that are marketed in India. Example CMEs, memes এগুলো CIMS, যাদের পেরেন্টস ডক্টর মেবি দেখো যেরকম একটা মোটা ডিকশনারির মতন বই হয় তার মধ্যে সব ড্রাগ নেমস লেখা থাকে, those are called drug bulletins or CIMS. Next is drug information centers, তারপর pharmacopoeias like Indian pharmacopoeia, US pharmacopoeia, British pharmacopoeia, এগুলো আর actual books that you can refer to. Then other sources of drug information are through conferences, CMEs, and the internet. Now, just for an overview, how much a big pharma mane the biggest pharma companies, they spend on sales and marketing versus research and development. Johnson & Johnson, J&J is one of the biggest pharma companies. তাদের এটা 2013 এর ডেটা, 2013 এর ডেটায় $17.5 billion they spent on marketing, whereas only 8.2 compared to that, মানে হাফেরও কম, was spent on research and development. So all of those pharma companies, they spend a lot more on marketing and sales than actually in research and development. So you guys need to be aware, because kalke if you make a mistake of prescribing a wrong drug or something else, if something happens to the patient because of a marketing done by a MR, kalke kintu legally you will be the one facing the problem, not the MR. MR kintu bole phute debe, or je cardeo bhul lekha ache setao legally it's not valid. If you show ki I have read this one and prescribed it, it's not valid. You should know you are the one who's prescribing it to the patient. এটাও সেম ওই যে এতটা more than 50% is spent on marketing, and samples, এই green part is samples, এই পার্টটুকু is on R&D. বাট তো কেন করা হয় জিজ্ঞেস করতে পারো, তো অ্যাডভান্টেজেস কি ফর আ ডক্টর, why is it allowed? Introduces a new product in the market. তোমরা আজকে পড়াশোনা করছো, 15 years down the line things will change. আমরা যখন 15 years আগে ফার্মাকোলজি পড়েছিলাম, অনেক প্রোডাক্টস আমরা পড়েছি যেগুলো আর নট ইভেন ইউজ নাও or have been withdrawn from the market. Cimetidine, it's a drug for ranitidine, শুনেছো? Same group, H2 blocker, cimetidine used to be prescribed for acidity, কিন্তু পরে উইথড্র হয়ে গেছে কেন? সিমেটিডিনে অ্যাডভার্স এফেক্ট কি হয়? Why was it taken off the market? বলো গাইনেকোমাস্টিয়া, ইয়েস ওয়ান, কিন্তু না ওইটার জন্য মেইনলি মার্কেট থেকে উইথড্রটা হয়নি, কিউটি প্রলঙ্গেশনও হতো সেটার জন্য। তো এরকম আরো ড্রাগস আছে যেগুলো হ্যাভ বিন, তো কিপস চেঞ্জিং। আমাদের সময় অ্যান্টি ডায়াবেটিক ড্রাগস ওয়ার মেইনলি মেটফর্মিন আর বাইগোনানাইড, তখন এই DPP-4 inhibitor, SGLT2 inhibitors were not there in the market. Now they have come. So how have we learned? Through pharma companies, their CMEs, conferences, books, etc. ঠিক আছে? So it helps in introducing a new product in the market to the doctor. Of course, increasing their sales, their revenue, supports the salesmanship. Of course, একটা পেশেন্ট এসে, একটা MR এসে তোমার সাথে ফালতু হাজাবে, এই কেমন আছেন এই আছেন, আর তার থেকে আর একটা MR এসে introducing a new product, talking to you about science, makes a difference. You also
take interest in a new product which has been in the market. Better গুলো জানতে চাও, because you at the end of the day you also want to the patient to be benefited. Next is enhances goodwill of concern. ওই ভালো প্রোডাক্ট এসছে, ভালো জিনিস জানতে পারছো, goodwill of concern. Eliminates middlemen, অনেক সময় ডিস্ট্রিবিউটর এইসব কাটস এগুলো অ্যাভয়েড করার জন্য, and fights competition. For example, Pandy you guys everyone know এতটা rampant চলছে because it has been marketed well, but at the same time it's not working. It's not the best drug available in the market. There are better drugs available in the market. So fights competition. Disadvantages ki jei karone ei class ta strong promotional activities may influence the prescription behavior of a clinician. Eta is rampant and it's unavoidable. It happens. That is the reason we call P drug. P drug ki personal drug. Every doctor will have their own basket of P drugs. যতই তুমি এমআর ঘুরে যাক, তোমার একটা পার্সোনাল প্রেফারেন্স থাকবে। ওই গ্যাসের জন্য প্যান্টোপ্রাজল তো প্যান্টোপ্রাজল, বা কারুর ওমিপ্রাজল, কারুর র্যাবিপ্রাজল। ইট টেক্স টাইম ইন চেঞ্জিং ফ্রম প্যান্টোপ্রাজল টু মেবি ভনোপ্রাজল, which is a newer drug. মোনোপলি ইন আ পার্টিকুলার ব্র্যান্ড অফ প্রোডাক্ট, যেরকম আমি প্যান্ডি বললাম, এত মার্কেটিং হয়েছে যে প্যান্ডি এখন লোকেরা ওটিসি হিসেবে খাচ্ছে, which is not an OTC, it's a prescription drug. But এতটা doctors have also prescribed, the pharmacists also have promoted that product, that it has become a monopoly. সবাই জানে প্যান্ডি, ঠিক আছে। Creates artificial demand of the product. Again for প্যান্ডি, অর্ধেক পেশেন্টের হালকা গ্যাস হয়েছে, dyspepsia যেটাকে বলে, যেটার জন্য কিন্তু better drug would have been antacid, maybe Gelusil বা Diazin, কিন্তু না, পেশেন্ট গিয়ে ওই প্যান্ডি খায়, which is not even an indication. Pantoprazole, PPI is an indication for what? Peptic ulcer বা hyperacidity বা gastric ulcer, anything. Just for dyspepsia, maybe antacids would have worked better. Aluminum hydroxide বা magnesium hydroxide combination, যেগুলো মার্কেটে OTC হিসেবে অ্যাভেলেবেল, জেলুসিল এসব। বাট না, পেশেন্ট কি করে, ওই প্যান্ডি খায়, দোকানদার কাছে গেলেও প্যান 40 বা প্যান্ডি। So creates an artificial demand for the product. Increases price of the product. Obviously প্যান্ডির আজকে দাম দেখবে অনেক বেশি compared to pantoprazole, domperidone of other brand, because they have gained the market, they know they can easily increase the prices. Unethical DPL may provide false, misleading information. Therefore I will circulate this and discuss how unethical DPL may provide false information. ঠিক আছে? There are regulatory codes, various regulatory codes, Indian codes, WHO code, India গুলো OPPI code আছে 2007 এর, IFPM এর কোড আছে, এটা গ্লোবালি। মেইনলি আমরা WHO 1988 এর ক্রাইটেরিয়াটা ফলো করি, আর ওইটা দেখেই তোমাদের প্র্যাকটিক্যালও করতে হবে। Objectives of the regulation, of course, reliable, accurate, truthful, informative, balanced, up to date, capable of substantiation. মানে basically reliable, accurate information pass on করা, not false marketing. No misleading or unverifiable statements and unjustifiable drug use. Comparison of products should be factual and fair. কয়েকটা এক্সাম্পল দেখালে বুঝবে এরপর যে কি রকম ভাবে the marketing guys ওই ভিজুয়ালি ওটাকে অ্যাট্রাকটিভ বানায় for another product. For example, এটা Paxidevcir, এখানে কি লেখা, most potent SSRI. These are catchy marketing, ঠিক আছে। Next is no financial or material benefit. Post marketing scientific studies and surveillance shouldn't be misguised as disguised form of promotion. যেটাকে phase 4 studies বলে, ওটাকে shouldn't be disguised in the form of promotion. Shouldn't make any claims like magic remedy or only cure. এগুলো দেখবে পাবে, unsubstantiated claims, catchy phrases, then irrelevant pictures and charts and tables shouldn't be there, but use করে, we'll see some examples. Next, এটার ফটো নিয়ে নাও। This is the criteria you have to follow when judging one DPL. এটা তোমাদের প্র্যাকটিক্যালেও আসবে, and when you clinic start, তোমাদের ওই লগবুক কমপ্লিশনের জন্য এটা করতে হবে। তোমাদের you will have to take DPLs from the OPD and judge it accordingly, মানে evaluate it. So WHO criteria কি বলে, মেইনলি কি কি থাকা উচিত, ঠিক আছে। ফার্স্ট ইজ নেম অফ দ্য অ্যাক্টিভ ইনগ্রেডিয়েন্ট,
ইউজিং IPP মানে ইন্টারন্যাশনাল নন প্রপ্রাইটারি নেম INN or approved generic name of the medicine. Generic নামটা থাকতে হবে, প্যারাসিটামল। ব্র্যান্ড নেম অফকোর্স কোম্পানিজ ব্র্যান্ড নেম তো দেবেই, ওটা ছেড়ে দাও, এটা থাকবেই সব কটায়। উইদাউট দ্যাট আ কোম্পানি ওন মেক আ, খরচাই কেন করবে? Content of the active ingredients per dosage form or regimen, name of any other ingredient. একটা ট্যাবলেটে অ্যাক্টিভ ইনগ্রিডিয়েন্ট ছাড়া ইনঅ্যাক্টিভও অনেক থাকে, বাইন্ডিং ম্যাটেরিয়াল সবসময় মেনশন করতে হয় না, বাট ইফ ইট হ্যাজ এনি সাইড এফেক্ট বা contraindicated somewhere, then you'll have to mention it. Approved therapeutic use, approved therapeutic use, অন্য কোনো নয়। অফ লেভেল ইউজের গুলো ইউ ক্যানট ক্লেম। approved therapeutic use আর অফ লেভেল ইউজ মানে, অফ লেভেল ইউজ মানে কি বলো বলো? মানে অ্যাপ্রুভড নয়, মানে কোন কোন ড্রাগস আছে অনেক অন্য কারণে ইউজ হয়, যেমন মেটফর্মিন, ইটস আ অ্যান্টি ডায়াবেটিক ড্রাগ, কিন্তু ওটা লং টার্ম নিলে ওয়েট লস হয়, ঠিক আছে, বাট ইটস নট আ অ্যাপ্রুভড প্রোডাক্ট ফর ওয়েট লস। ইফ দ্য কোম্পানি ইজ প্রমোটিং মেটফর্মিন ফর ওবেসিটি, that is a off-label use, not to be done. Dosage form or regimen, side effects and major adverse drug reactions, precautions, contraindication, warning, major interactions, name and address of the manufacturer or distributor, and reference to scientific literature as appropriate. এর মধ্যে আমি বলেই দিচ্ছি, চেক ফর অল দিস, যেগুলো এর মধ্যে আছে কিনা এক্সামের সময়। মেনলি এই পার্টগুলো থাকে না, মোস্ট অফ দেম, সাম অফ দেম উইল হ্যাভ। দ্যাট ইজ আ গুড LBL বা গুড DPL, ড্রাগ প্রমোশনাল লিটারেচার। এই সাইড এফেক্ট, প্রিকশন, কন্ট্রাইন্ডিকেশন, মেজর ইন্টারেকশন, এইটা 95% of the LBL or DPL will not have it. Now we'll see few examples one by one. যে কটার এখানে আছে সে কটা আগে দেখাচ্ছি, next then we'll discuss this. First এটা is a রিমাইন্ডার কার্ড ফর এটোভা ER। তো কি কি আছে? ব্র্যান্ড নেম, এটা দেখেই আমরা করব। ফার্স্ট ইজ নেম অফ দ্য অ্যাক্টিভ ইনগ্রেডিয়েন্ট, এটা কি আছে? এটা কি এটোডোলাক 600 and 400 mg, সো জেনেরিক নেমটা আছে। ব্র্যান্ড নেম অফকোর্স থাকবে, এটোভা ER। ডোজেজ ফর্ম, ট্যাবলেটস আছে, রেজিমেন 600 400 আছে। approved therapeutic use, এখানে arthritis আছে, বা painkiller is not, indication is osteoarthritis, rheumatoid arthritis আছে, ঠিক আছে। side effects, major adverse drug reaction, precaution, contraindication, warning, major drug interaction, তিনটেই absent, খুঁজে দেখো নেই, এই কোম্পানিটা দেয়নি, ঠিক আছে। name and address of the manufacturing company, ইপকা, তার অ্যাড্রেস আছে। সাইন্টিফিক লিটারেচার এখানে ছোট করে আছে, ঠিক আছে, এরকম ভাবেই থাকে। রেফারেন্সেস প্রেজেন্ট, ক্লেমস অফ সুপেরিয়রিটি বাট রেফারেন্স ইজ ল্যাকিং। এই দেখো, ইফ ইউ সি অ্যাট দ্য গ্রাফ, ফলস ক্লেম কি করে বোঝাচ্ছি, এটাই 77%, বাট দ্য আদার ড্রাগ ডাইক্লোফেনাক হ্যাড 65%. দে আর ক্লেমিং কি সিগনিফিকেন্ট ইমপ্রুভমেন্ট ইন পেশেন্ট কন্ডিশন বাই 2 weeks কম্পেয়ার টু ডাইক্লোফেনাক। গ্রাফে কতটা ডিফারেন্স? 77% ভার্সেস 65%. But if you look at the graph, দুটো কি proportional? No. 77টাকে ওরা অনেক বড় দেখিছে, so that visually they can market it to you guys. চোখে অত টাইম থাকে না, পড়ে থাকে, ও তোমরাও তখন বিজি হয়ে যাও, দেখো না, but that is what the pharma companies do. এবার এক্সাম অবজেক্টিভে এরকম একটা DPL থাকবে, ফর এক্সাম্পল লিটোভা ERটায়, you will have a question will be evaluate the drug promotional literature according to the WHO guidelines. তোমাদের এরকম ভাবে এক একটা লিখতে হবে, নেম অফ দ্য ইনগ্রেডিয়েন্ট বা জেনেরিক নেম প্রেজেন্ট, ব্র্যান্ড নেম প্রেজেন্ট, অ্যাপ্রুভড ইউজ প্রেজেন্ট, কি কি, ডোজেজ ফর্ম প্রেজেন্ট, সাইড এফেক্টস এইগুলো অ্যাবসেন্ট, নেম অফ দ্য অ্যাড্রেস, এরকম ভাবে ইউ উইল হ্যাভ টু রাইট ডাউন। বলো। সাইন্টিফিক লিটারেচার বলতে ধরো এটার মধ্যেই দেখাই, এখানে যে এটা না একটা বাজে, সাইন্টিফিক লিটারেচার মানে যেগুলো জার্নাল, মানে আমরা যে কোনো সময় ক্লেম করি যে এই ড্রাগ ইজ বেটার দ্যান দিস বা এই ড্রাগ ইজ বেটার দ্যান প্লাসিবো, হোয়াই ডু উই গেট ইট ফ্রম কোনো ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল। ওই ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের ডেটাটা কোথা থেকে পাই? ইন জার্নালস।
ওই জার্নালটারই যখন রেফারেন্সিং করতে হয় এরকম ভাবে করা হয়, ভ্যাঙ্কুভার টাইপ বলে, ওর মধ্যে ডিটেলস লেখা থাকে, দেখবে এখানটায় থাকবে, এখানটায় আছে কোথা থেকে নিয়েছে, এশিয়ান জার্নাল অফ সাইকিয়াট্রি, এগুলো হচ্ছে 2013 কোন ইয়ারে পাবলিশ হয়েছে, কোন ইস্যুতে আছে 6/2, কোন ভলিউম, কোন ইস্যু, আর কোন পেজ নাম্বারসে, সো দ্যাট ইউ ক্যান রেফার ইট। মানে এরকম নয় আমি ব্ল্যাঙ্কলি বলে দিলাম হ্যাঁ তোমার থেকে ও বেটার, কোনো ডেটা দিয়ে বলবো যে হ্যাঁ ও তোমার থেকে এইভাবে বেটার, কোথা থেকে পেয়েছি, এই বুক থেকে, ঠিক আছে। নেক্সট, এনি ডাউট, কোনো ডাউট? ঠিক আছে, তাহলে একটা একটা করে করি এবার। বলো এবার এইটা এসছে তোমার এক্সামে। আচ্ছা, মোনোগার্ড, জেনেরিক নেম সার্টাক্লোনাজল, ডোজেজ ফর্ম আছে ক্রিম 2% ওয়েট বাই ওয়েট, W/W, ঠিক আছে। নেক্সট ইজ ডোজেজ, এখানে অ্যাডাল্টস টুয়াইস ডেইলি 2 to 4 উইকস, চিলড্রেন ওয়ান্স ডেইলি 2 to 4 উইকস। ইন্ডিকেশনস আছে এই সব কটা, টিনিয়া পেডিস, জার্মাটোফাইট ইনফেকশন, এগুলো। এইবার কি যেগুলো মেইনলি মিসিং থাকেই মোস্ট অফ দেমে, ড্রাগ ইন্টারাকশন, সাইড এফেক্ট, অ্যাডভার্স ড্রাগ রিঅ্যাকশন, কন্ট্রাইন্ডিকেশন, কোনোটা আছে? কোথায়? কোথায় দেখতে পাচ্ছ? আমিও পাচ্ছি না, নেই তো, সেটাই, সাইড এফেক্ট নেই, কন্ট্রাইন্ডিকেশন নেই, অ্যাডভার্স ড্রাগ রিঅ্যাকশন নেই, ড্রাগ ইন্টারাকশন নেই, ঠিক আছে। আর তারপর হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ, এইটা না মোস্ট অফ দেমে থাকে না, অনলি ইফ দ্যাট নন অ্যাক্টিভ ইনগ্রিডিয়েন্ট ক্যান কজ প্রবলেম, মানে কোনোটা ধরো আগার যদি দিচ্ছে, বা আগার উড বি আ ব্যাড এক্সাম্পল, যদি পিইজি দিচ্ছে, প্রোপাইলিন ইথিলিন গ্লাইকল, এগুলো সিরাপসে মেনলি দেয়, যেটার থেকে কাফ সিরাপসে মাঝে রাজস্থানে মারা গেল, শুনেছিলে বাচ্চারা মারা যাচ্ছে রাজস্থানে, ওই পেগের জন্য মারা যায়, কারণ কিডনি প্রবলেম হয়। ইফ আ কোম্পানি ইজ ইউজিং পেগ, কাফ সিরাপসে মেনলি ইউজ হয়, they have to mention it because that has a problem with kidneys. But generally অন্য কিছু যখন ইউজ হচ্ছে, other excipients generally mention করে না if they do not have an interaction. তো এইটারই এরকম ভাবে নেম অফ দ্য ইনগ্রেডিয়েন্ট প্রেজেন্ট ছিল, ব্র্যান্ড নেম প্রেজেন্ট ছিল, ইউজেস প্রেজেন্ট ছিল, ডোজেজ ফর্মও প্রেজেন্ট ছিল, সাইড এফেক্টস এগুলো অ্যাবসেন্ট, নেম অ্যান্ড অ্যাড্রেস অফ দ্য ম্যানুফ্যাকচারার, এই গ্রাসিয়া এখানটা প্রেজেন্ট আছে, আর সাইন্টিফিক লিটারেচার এখানে দেয়া আছে 5খানা, ঠিক আছে। নেক্সট, কেফাজন S4, ঠিক আছে, এটা কি ব্র্যান্ড নেম আছে, জেনেরিক নেম সেফোপেরাজম সালব্যাক্টাম আছে, ডোজেজ ফর্ম আছে 1.5 গ্রাম বা 3 গ্রাম ভায়ালসে, ইউজেস বা ইন্ডিকেশন আছে, ডোজেজ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আছে, বাজে কোয়ালিটি অফ দ্য ফটোগ্রাফ ইজ ব্যাড, বাট পড়তে পারলেই হলো, ডোজেজ অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন নেই, অ্যাডভার্স ড্রাগ রিঅ্যাকশন, প্রিকশন, কন্ট্রাইন্ডিকেশন কিচ্ছু নেই, অ্যাড্রেস অফ দ্য ম্যানুফ্যাকচারার ইয়েস, রেফারেন্সেস নো, রেফারেন্সেস দেয়নি। আর একটু যতটা বেটার কোম্পানি হয় জেনারেলি দে কিপ অল অফ দেম। বলো এইগুলো ইন্ডিকেশনস গুলো, ইন্ডিকেশনই ইউজেস, মানে অ্যাপ্রুভ থেরাপিউটিক ইউজ মানে ইন্ডিকেশন। নেক্সট, পেক ক্লিয়ার, ইটস আ হ্যাঁ ইটস দ্য ব্র্যান্ড নেম। এটা কিসের মানে পেক ক্লিয়ার নয়, এর মধ্যে হ্যাঁ পলিইথিলিন ডাইক্লোরাইড, এটা কিসের জন্য? পিজি। পিজি কি? কনস্টিপেশনের জন্য, ইটস আ ল্যাক্সেটিভ। তো ব্র্যান্ড নেম আছে, জেনেরিক নেম এখানটা আছে, এইটা আছে, ঠিক আছে। থেরাপিউটিক ইউজ এখানটায় দিয়েছে, ক্লিয়ার্স বাওয়েল অ্যান্ড ফ্লাশ উইথ ডিসকমফর্ট ইন ক্রনিক কনস্টিপেশন দিয়েছে, ইন্ডিকেশন আছে, ডোজেজ ফর্ম তো আছেই, ডোজেজ অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন প্রপারলি দিয়েছে। এটা না আরেকটা পেজ আছে, এটা পেছনের দিকটা, ফার্স্ট দিকটা এদিকটা, পেছনের দিকটা এটা। তো adverse effect, drug reaction, contraindication absent, address of the manufacturer and name of the manufacturer present, but scientific
লিটারেচার নট প্রেজেন্ট, নেই, ঠিক আছে। এখানটায় ছিল সায়েন্টিফিক রেফারেন্স নোট। বলো, এইটাই আছে যে আমরা এই প্রোডাক্টটা ইজ অ্যাভেলেবল হিয়ার। এটা ইজ বেসিক্যালি নট আ ব্রোশার বা LBL, ইটস আ রিমাইন্ডার কার্ড। এগুলোর নাম হয় ভেরিয়াস নাম, বাট দিস ইজ আ রিমাইন্ডার কার্ড। নেক্সট, দিস ইজ আ অ্যাকচুয়ালি এ ভিজুয়াল এড, ঠিক আছে। বাট তোমরা এগুলোকে সবকটাই DPL হিসেবে বুঝবে, ড্রাগ প্রমোশনাল লিটারেচার। এর মধ্যে কি ব্র্যান্ড নেম আছে, সেফজেডো, জেনেরিক নেম সিফিক্সিম ওফ্লক্সাসিন, ডোজেজ ফর্ম আছে, আছে ট্যাবলেট 200 mg আছে, ইন্ডিকেশন আছে, আছে, সাইড এফেক্ট, contraindication, adverse effect, drug interaction, all zero. Next is name of the manufacturer, নেই, দেখতে পাচ্ছ না মানে নেই। সায়েন্টিফিক লিটারেচার নেই। নেক্সট, আইসোট্রেটিনয়েন থাকে, এইটার এবার বলো একজন, তুমি বলো। ব্র্যান্ড নেম প্রেজেন্ট, জেনেরিক নেম প্রেজেন্ট, ডোজেজ ফর্ম ক্যাপসুলস, ঠিক আছে। ইন্ডিকেশনস প্রেজেন্ট, সিভিয়ার একনে, নোডোলিউস্টিক সিস্টিক একনে, লো ডোজ অফার, এইগুলো। নেক্সট ইজ ড্রাগ ইন্টারাকশন বা অ্যাডভার্স এফেক্ট, অ্যাডভার্স এফেক্ট, হ্যাঁ কই, ওইটা ইজ কন্ট্রাইন্ডিকেশন। অ্যাভয়েডিং প্রেগন্যান্সি ইজ আ কন্ট্রাইন্ডিকেশন। অ্যাডভার্স এফেক্ট দেয়নি। সেফ অ্যান্ড এফিকেশিয়াস ইন এশিয়ানস উইথ acne vulgaris, they are claiming কি ইট ইজ সেফার, বাট অ্যাডভার্স এফেক্ট গুলো দেয়নি। কিছু তো অ্যাডভার্স এফেক্ট আছে, দেয়নি। কন্ট্রাইন্ডিকেশনটা শুধু দিয়েছে, ড্রাগ ইন্টারাকশন দেয়নি। নেম অফ দ্য ম্যানুফ্যাকচারার দেয়নি, বাট সায়েন্টিফিক লিটারেচার দিয়েছে। বসো বসো, নেক্সট, এটা তুমি বলো, বলো ব্র্যান্ড নেম। আমি বলছি, আমি আইল রিড ইট আউট, ইউ সে ইট ফ্রম হিয়ার। ব্র্যান্ড নেম, তোমাকে ব্ল্যাক টি শার্ট, ব্ল্যাক শার্ট, বলো বলো। না না, ব্র্যান্ড নেম কি? ওকে, কারেক্ট। জেনেরিক নেম escitalopram, which is the antiplatelet, SSRI। এখানেই তো আছে SSRI, দেখেই তো বলে দিতে পারতে, ঠিক আছে। ব্র্যান্ড নেম, জেনেরিক নেম হলো। নেক্সট, ডোজেজ ফর্ম বা ডোজেজ নেই, ডোজেজ ফর্মও নেই, ডোজেজও নেই। ইন্ডিকেশন, ইন্ডিকেশন আছে, ডিপ্রেশন, অ্যাংজাইটি। সাইড এফেক্ট বা অ্যাডভার্স এফেক্ট নেই। কন্ট্রাইন্ডিকেশন নেই। ড্রাগ ইন্টারাকশন নেই। নেম অফ দ্য ম্যানুফ্যাকচারার নেই। আর কি? সায়েন্টিফিক লিটারেচার নেই। কিন্তু এখানে দেখো, এটা একটা অন্যটার জন্য বলছে, ক্লেমিং টু বি দ্য নাম্বার 1 SRI, ঠিক আছে। দিস আর ফলস ক্লেম, দেয়ার নো মানে reference to বা basis on which they are claiming it. Next is আরেকটা nadoxin। তোমরা টি ব্যাগ ইউজ করেছো, পা কেটে গেলে টি ব্যাগ করেছো, ওটা হচ্ছে মিউপিরোসিন। আর একটু নিউয়ার, এখন nadoxin has come into the market. Mupirocin বা টি ব্যাগ has also become like an OTC, so it's not an OTC, it's an antibacterial, antibiotic, ঠিক আছে। Coming to nadoxin, nadoxin is the brand name, এখানে আছে nadifloxacin is the generic name. ডোজেজ ফর্ম এখানে আছে 1% ক্রিম, ঠিক আছে। ইন্ডিকেশন আছে, ইন সিউডোমোনাল স্কিন ইনফেকশন। কন্ট্রাইন্ডিকেশন, ড্রাগ ইন্টারাকশন, অ্যাডভার্স এফেক্ট কিচ্ছু নেই। নেম অফ দ্য ম্যানুফ্যাকচার আছে, ওয়ার্ক হার্ড লিমিটেড, অ্যাড্রেস আছে। সায়েন্টিফিক লিটারেচার নেই, ঠিক আছে। নাও ওয়ান মোর, ঠিক আছে, শেষের পথেই। এই দুটো একসাথেই আছে, এটার বলো। ব্র্যান্ড নেম আছে, জেনেরিক নেম, ডোজেজ ফর্ম, ডোজেজ আছে, ইন্ডিকেশন আছে। স্ট্রোক, হাইপারটেনশন উইথ ISD দুটো আলাদা, হ্যাঁ।
তারপর কি অ্যাডভার্স এফেক্ট নেই, ড্রাগ ইন্টারাকশন নেই, কন্ট্রাইন্ডিকেশন নেই, নেম অফ দ্য ম্যানুফ্যাকচারার ইয়েস বাট অ্যাড্রেস নেই, ঠিক আছে, নেম আছে অ্যাড্রেস নেই, সাইন্টিফিক লিটারেচার নট দেয়ার। বাস এবার কয়েকটা উইল ডিসকাস, একজন করে এগিয়ে আসবে তাহলে ইজিয়ার হবে। একজন এসো না, এই কটা দেখিয়ে দিই, কারণ এক্সামে তোমাদের এই কটাই থাকবে। আগে খারাপ দিয়ে শুরু করি, এসো তুমি এসো, এটা দেখাও আর তুমি বলো, ওইদিকে দেখিয়ে করো, সবাই দেখো, ঠিক আছে, বললো না, দেখাও দেখাও এটা কি আছে, তুমি দেখে কি মনে হচ্ছে এটা এক্সাম এলে, আমি পয়েন্টস গুলো বলছি। ব্র্যান্ড নেম আছে, জেনেরিক নেম আছে, ডোজেজ ডোজেজটা নেই, ঠিক আছে, ইউজেস বা ইন্ডিকেশন আছে, এইদিকে দিয়েছে দেখো, with better compliance in type 2 diabetes mellitus patients, ঠিক আছে, আর কি, তারপর অ্যাডভার্স এফেক্ট নেই, ঠিক আছে, দেখে নাও তোমরা ভালো করে দেখতে হলে, অ্যাডভার্স এফেক্ট নেই, ঠিক আছে, ড্রাগ ইন্টারাকশন নেই, নেম অফ দ্য ম্যানুফ্যাকচারার দিয়েছে এখানটায়, ওর অ্যাড্রেসও দিয়েছে, বাট সাইন্টিফিক রেফারেন্সেস নেই, এটা শুধু লেখা ফর দ্য ইউজ অফ রেজিস্টার্ড মেডিকেল প্র্যাকটিশনার ল্যাব অনলি, কিন্তু সাইন্টিফিক রেফারেন্সেস নেই, ঠিক আছে, বসো বসো আমি দেখাচ্ছি একটা একটা করে। হ্যাঁ হ্যাঁ বলো বলো বলো। নো, সেই জন্য তো ফেজ 0, ফেজ 1, ফেজ 2, ফেজ 3 ট্রায়ালস হয় না, তারপরে তো ইট কামস ইনটু দ্য মার্কেট। Those toxicity safety studies are already done in phase 0, phase 1, phase 2, phase 3. Phase 4টা হচ্ছে সার্ভেলেন্স স্টাডি, আরো কিছু জানা যায় কিনা, তার আগেই অলরেডি অ্যাডভার্স এফেক্ট সাইড এফেক্টস জানা থাকে ফ্রম ফেজ 0, 1, 2, 3, নাহলে আর ড্রাগ ক্যানট বি ব্রট টু দ্য মার্কেট। ওইগুলোকে BA/B স্টাডিজ বলে, বায়োবিলিটি বায়োইকুইভ্যালেন্স স্টাডি। এই দিকে দিয়েছে, একটা দিকে দিয়েছে, এইগুলোতে দেয়নি, অ্যাকচুয়ালি এইটা না রিমাইন্ডার কার্ড, 4-5টা ব্র্যান্ড দিয়েছে, ঠিক আছে। নেক্সট আই উইল শো ইউ আ ব্রোশার। হ্যাঁ, এটার মধ্যে কি, এইটাই খুলে, প্যান্টোসিড, প্যান্ডি ওরকমই প্যান্টোসিড এর ব্রোশার, এটার ব্র্যান্ড নেম প্রেজেন্ট, জেনেরিক নেম প্রেজেন্ট, ডোজেজ ফর্ম ট্যাবলেট, এখানটা ছোট করে ইচ এন্টেরিক কোটেড ট্যাবলেট লেখা আছে, ঠিক আছে, ইচ এন্টেরিক কোটেড ট্যাবলেট, ডোজেজ ফর্ম আছে, ডোজেজ আছে, ঠিক আছে, ইন্ডিকেশনস in with acid peptic disorders and cardiac patients with acid peptic disorders, mainly in acid peptic disorders, তো ইন্ডিকেশন আছে, ইন্ডিকেশন, ডোজেজ, কন্ট্রাইন্ডিকেশন, প্রিকশন, ল্যাকটেশন, ইন্টারাকশন সবকিছু আছে। এটা ইজ আ ভেরি গুড ডিপিএল। নেম অফ দ্য ম্যানুফ্যাকচারার প্রেজেন্ট, হ্যাঁ সরি, সায়েন্টিফিক লিটারেচার থাকবেই, হ্যাঁ এখানটা আছে, ঠিক আছে, এইটা সবই ভালো, কিন্তু এইটা যদি ইফ ইউ ওয়ান্ট টু গিভ এনি কমেন্টস, এরা কি করছে, in cardiac patients with acid peptic disorders preferred co-partner with clopidogrel, they are saying যে the US FDA recommends PPI for patients on clopidogrel, ঠিক আছে, কিন্তু এইটাই বলছে যে কোনো ইন্টারাকশন নেই, they are claiming that clopidogrel যে পেশেন্টসরা নিচ্ছে তাদের মধ্যে প্যান্টোসিডের কোনো ইন্টারাকশন নেই, but are they giving any reference? They have given a reference, so you will have to check and see if that reference also claims the same, কারণ এরা রেফারেন্সটা না নামটা দেয়নি, জাস্ট জার্নালের নাম দিয়েছে, ইস্যু দিয়েছে, ভলিউম দিয়েছে, কবে পাবলিশ হয়েছে আর কোডটা দিয়েছে, বাট নেম অফ দ্য পেপার বা কিছু দেয়নি, সো ইউল হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট। হ্যাঁ, একটা করে দেখো অ্যান্ড পাস অন। হ্যাঁ, তোমাকে দিয়ে সব কটা তাহলে শুরু করছি, দেখো পাস অন করো, নিয়ে আর একটা দেখাই, ঠিক আছে, এইটা ইজ আ ব্রোশার अगेन, ঠিক আছে, 4-5 পেজের, ঠিক আছে, এটার মধ্যে কি আছে, ব্র্যান্ড নেম ইয়েস,
Generic name, yes. Dosage form, entry quoted, controlled release tablets. Dosage given. Indication, anxiety and mood disorders. Next হচ্ছে drug interaction, adverse effect. Adverse effect দেয়নি, drug interaction দেয়নি, contraindication দেয়নি. Name of the manufacturer দিয়েছে আর references দিয়েছে, কিন্তু drug interaction, adverse drug reaction দেয়নি. Though both of them are made by the same company, Sun Pharma, ওইটাই দিয়েছে, এটাই দেয়নি. এখানে আরেকটা জিনিস দেখাবো, এই যে গ্রাফটা দেখছো, paroxetine compared to placebo, ঠিক আছে, এইটা দেখো, the difference is 19.37 to 13.26, ঠিক আছে, প্লাসিবোর সাথে, বাট ওরা এরকম ভাবে দেখায় যে ডিফারেন্স গ্রাফটা ওরকম ভাবেই শোকেস করে, তো ইট লুকস ওয়ে বেটার, সো নট অলওয়েজ দিস বিকামস বেটার, ঠিক আছে, তাই একটা এদিক দিয়ে পাস করি, তোমরা এদিক দিয়ে করো। এবার একটা খারাপ দেখাই, এইটা একটা খারাপ, হ্যাঁ, এটাই কি ব্র্যান্ড নেম আছে, জেনেরিক নেম ক্যালসিফেরল 60,000 আছে, ডোজেজ ফর্ম ট্যাবলেটস, চিউয়েবল ট্যাবলেটস আছে, ডোজেজ আছে, তাছাড়া ইন্ডিকেশন নেই। এখানে লিখেছে দ্য সানশাইন ভিটামিন ফর নিউরোলজিক্যাল হেলথ, বাট ইন্ডিকেশন নেই, পেছনেও নেই, পেছনে তো ওদের অন্য ব্র্যান্ডসের রিমাইন্ডার, ঠিক আছে, ইন্ডিকেশন নেই, সাইড এফেক্টস নেই, কন্ট্রাইন্ডিকেশন নেই, প্রিকশন নেই, কিছু নেই, নেম অফ দ্য ম্যানুফ্যাকচারার আছে, সাইন্টিফিক লিটারেচারের রেফারেন্স নেই, ঠিক আছে। এইটা ইজ আ ড্রাগ, अगेन dapagliflozin plus sitagliptin, ডায়াবেটিক মেডিকেশন, এই কটাই ব্র্যান্ড নেম আছে, জেনেরিক নেম আছে, ডোজেজ ফর্ম আছে, ডোজেজ আছে, ইন্ডিকেশন, হ্যাঁ ইন্ডিকেশন আছে, ঠিক আছে, এফিকেসি, এক্সট্রা গ্লাইসেমিক বেনিফিটস, কার্ডিওরিনাল প্রোটেকশন, সেফটি, এইসব দিয়েছে, কিন্তু ইন্ডিকেশন দিয়েছে, কোনো অ্যাডভার্স এফেক্ট দেয়নি, contraindication দেয়নি, drug interaction দেয়নি, তো these drugs have a lot of adverse effect and এটা তো ব্ল্যাক বক্স ওয়ার্নিং ও আছে, not mentioned, হ্যাঁ, সায়েন্টিফিক লিটারেচার আছে, নেম অফ দ্য কোম্পানি আছে, অ্যাড্রেসটা নেই, ঠিক আছে, এটা কোন দিকে দেবো, ঠিক আছে, এটা এদিকে দাও, এইটারই আর একটা এদিকে দিয়ে দিচ্ছে, এটারও সেম, হ্যাঁ, এইবার আরেকটা দেখাই, তারপর একদম খারাপ আর একদম ভালোটা দেখাবো। দিস ইজ अगेन ডিপিএল ফ্রম সান ফার্মা, ওদের ভালোটার মধ্যে, ঠিক আছে, সো ব্র্যান্ড নেম সম্প্রাজ আছে, জেনেরিক নেম এস ওমিপ্রাজল আছে, ডোজেজ ফর্ম ট্যাবলেটস আছে, ডোজেজ 40 mg 20 mg আছে, ইন্ডিকেশন GERD, অ্যাসিড পেপটিক ডিসঅর্ডারস প্রেজেন্ট, অ্যাডভার্স এফেক্ট, drug interaction, contraindications present, পেছনে, নেম অফ দ্য ম্যানুফ্যাকচারার প্রেজেন্ট, সায়েন্টিফিক লিটারেচার প্রেজেন্ট, only thing missing is address of the company, ঠিক আছে। Also they gave a comparison between pantoprazole and esomeprazole, ঠিক আছে, hardly any difference, 92%, 96%, but they have put a graph to make it look attractive. এবার এইটা, everyone look here, এইটা যদি আসে তোমাদের কি কি আছে, ব্র্যান্ড নেম আছে, জেনেরিক নেম আছে, ডোজেজ ফর্ম আছে, ট্যাবলেটস লেখা আছে, ডোজেজ আছে, ইন্ডিকেশন নেই, অ্যাওয়ারনেস পার্টনার্স, ইন্ডিকেশন নেই, সাইড এফেক্ট, কন্ট্রাইন্ডিকেশন এগুলো তো ভুলেই যাও, কোম্পানি নেম আছে অলটিয়াস, বাট কোনো অ্যাড্রেস নেই, সায়েন্টিফিক লিটারেচার নেই, বরং একটা ছবি আঁকতে ফটো দিয়েছে। সো যতটা ছোট কোম্পানি হয় তত খারাপ ডিপিএল হয়।
এটা কোন দিকে? এদিকে দিচ্ছি। Now I'll show you one of the best DPLs এই যে কটা দেখালাম সেটার মধ্যে, ঠিক আছে? This one is a DPL for a brand called CCM, একটা calcium tablet made by GSK. GSK is GlaxoSmithKline. It's one of the MNCs, big pharma companies, European company, Indian নয়. So they generally tend to maintain all these guidelines and everything, ঠিক আছে? So এর কি এর মোটামুটি সব থাকবে, হ্যাঁ। ব্র্যান্ড নেম অফকোর্স তো থাকবেই প্রথমেই। এই দিকটাই দেখি, CCM ট্যাবলেটস, কম্পোজিশন বা জেনেরিক নেম আছে ক্যালসিয়াম সাইট্রেট ম্যালিয়েট, ভিটামিন D3, ফলিক অ্যাসিড। ডোজেজ ফর্ম ট্যাবলেটস, ডোজেজ এখানটা মেনশন করা আছে 250 mg, 100 IU, 50 mcg আছে। নেক্সট ইজ ইন্ডিকেশন ইন ক্যালসিয়াম ডেফিসিয়েন্সি। এইটার যদি প্রপারলি দেখো, এখানে ওরা আলাদা করে কি সেফটি ইনফরমেশনও দিয়েছে, আর এখানে ডিটেলস অ্যাবাউট দ্য প্রোডাক্ট ফ্রম ইটস অ্যাক্টিভ ইনগ্রিডিয়েন্টস, থেরাপিউটিক ইন্ডিকেশনস, পোসোলজি অ্যান্ড মেথড অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন। ইভেন খালি পেটে ভরা পেটে কোন সময় পোসোলজি অ্যান্ড মেথড অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশনও দিয়েছে। contraindication, adverse effect, undesirable effect, special warning, everything is given. Next, name of the pharma company address, contact number, everything is given. Even the references are given detailed Vancouver style with proper referencing. এখানে ক্যালসিয়াম ডেফিসিয়েন্সির জন্য 6 নম্বর। এখানে ওরা ক্লেম করছে যে ইন ইন্ডিয়া 1 out of 5 adults have osteoporosis with its prevalence being higher in women and elderly. এইটার জন্য নাম্বার 1 রেফারেন্স। সো 1 নম্বরে যে রেফারেন্সটা, এটা দেখো নামও দিয়েছে বাবুলকার এস সেট, প্রিভ্যালেন্স অফ osteoporosis in India and observation of 31,000 adults. ডিটেলস দিয়েছে, মানে ইচ অফ দ্য ক্লেমস দে আর মেকিং দে হ্যাভ গিভেন আ রেফারেন্স ফর ইট। এরকম ওদের মতো না যে দুটো রেফারেন্স টিক দিয়ে ছেড়ে দাও, তুমি খুঁজে বেড়াও। এরা দে হ্যাভ, ইফ দে হ্যাভ মেড আ ক্লেম দে হ্যাভ গিভেন আ প্রপার রেফারেন্স, ঠিক আছে? ইন্ডিকেশন দেখো, এখানে ইন্ডিকেশন না দিয়ে এখানটায় দিয়েছে, অ্যাকচুয়ালি দেয়নি, বাট ইমপ্রুভস বিটা সেল ফাংশন, ইন্ডিকেশন দেয়নি, রাদার ওর যে অফ লেভেল ইউজগুলো সেইগুলোকে ওরা প্রমোট করেছে। ওয়েট রিডাকশন, এটা কি ড্রাগ? dapagliflozin আর sitagliptin, দিস আর অ্যান্টি ডায়াবেটিক মেডিকেশন। ওয়ান ইজ আ SGLT2 ইনহিবিটর আর একটা হচ্ছে DPP4 ইনহিবিটর, বোথ আর অ্যান্টি ডায়াবেটিক ড্রাগ। কিন্তু কোথাও টাইপ 2 ডায়াবেটিস মেলাইটাস বলে কোথাও লেখেনি, হ্যাঁ, বাস এইটুকুনো আছে, ইমপ্রুভস বিটা সেল। দিস আর অ্যাডভান্টেজেস, দিস আর অফ লেভেল ইউজ, যে ওয়েট রিডাকশন, দিস আর সাইড এফেক্ট বা অফ লেভেল ইউজ। সাস্টেন রিডাকশন ইন সিস্টোলিক ব্লাড প্রেশার, দিস আর নট দ্য অ্যাপ্রুভড ইউজ। তো এটাতে কিন্তু ইন্ডিকেশন নেই। ডোজেজ লেখা আছে দেখো, এভরিথিং ইজ রিটেন। ওইটা দ্য CCM one is one of the best DPLs you will see among here. Anything else? Dosage form মানে কি? General Pharmacology first chapter. ট্যাবলেট না ক্যাপসুল না সিরাপ, অয়েন্টমেন্ট, এটা। আর ডোজেসটা কত mg, কত বার দেবে, এটা। Clear? Anything else? I would request you guys, this is the easiest marks you can get in the practical. So please mug up ওই পয়েন্টস গুলো। ইভেন এটা না শর্ট নোটও আসে, তো WHO ক্রাইটেরিয়া যে ওই লিস্টটা, ওইটা মাগ আপ যে কি কি পয়েন্টস হয়। ইট উইল বি ইজিয়ার ফর ইউ গাইস। হ্যাঁ বলো। না না না, আরেকবার দেখাচ্ছি, দিস ইজ দ্য বেস্ট ওয়ান। হ্যাঁ, লুক হিয়ার, ব্র্যান্ড নেম এগুলো তো গেল। এখানটায় দেখো ছোট করে লেখা আছে সব ডিটেলস অ্যাবাউট দ্য প্রোডাক্ট। প্রথমে আছে প্রোডাক্ট ইনফরমেশন, কি কি আছে, তারপর অ্যাক্টিভ ইনগ্রিডিয়েন্ট ওইগুলো মেনশন, তারপরে কি আছে থেরাপিউটিক ইন্ডিকেশনস। এখানে তো লিখেছে, সেটা ছাড়ো এখানে ইন্ডিকেশনস, ট্রিটমেন্ট অফ ক্যালসিয়াম অ্যান্ড ভিটামিন D deficiency states like pregnancy, lactation, growing children. নেক্সট ইজ পোসোলজি অ্যান্ড মেথড অফ অ্যাডমিশন, কখন দেবে। তারপরে কি আছে কন্ট্রাইন্ডিকেশন, স্পেশাল ওয়ার্নিং, প্রিকশনস, আনডিজারেবল এফেক্ট মানে অ্যাডভার্স এফেক্ট, কন্ট্রাইন্ডিকেশন, এইগুলো এখানটা মেনশন আছে। তুমি যেটা জিজ্ঞেস করছো সাইন্টিফিক লিটারেচার, এখানে রেফারেন্স আছে। এর রেফারেন্সটা তুমি দেখবে হচ্ছে
এই যে লাইনটা ক্লেম করছে এর পাশে একটা সুপারস্ক্রিপ্টে 1 আছে। নেক্সট এরটা দেখো রিস্ক অফ অস্টিওপোরোসিস ক্যান বি রিডিউসড উইথ অ্যাডিকুয়েট ক্যালসিয়াম। এটা 2। কোনো অন্যটায় দেখো 3 আছে, 4 আছে, এখানে 6 আছে। এই 6 এর ক্লেমটার জন্য হচ্ছে 6 নাম্বার রেফারেন্স, 1টার জন্য হচ্ছে 1 নাম্বার রেফারেন্স, ঠিক আছে? সো দিস ইজ দ্য বেস্ট ডিপিএল অ্যামংস্ট অল অফ দ্য, দিস ইজ দ্য ইজিয়েস্ট ওয়ান। যদি আসে অ্যাকচুয়ালি ইউ গাইজ উইল ফিল লাকি, কারণ এটা স্কোরিং সব থেকে ইজিয়েস্ট। কিছু মনে রাখার নেই, জাস্ট দেখে দেখে নোট করা, মুখস্থ শুধু ওই পয়েন্টস কটা। And eventually you guys will have to do it in your final year for your journal completion, logbook completion. Undesirable effects, মানে adverse effects.